أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم
لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل بلا بل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نزياك الله الجي يمتترواتشو يهونوتن أمالكتوچن دالك جزاتك الكيالو بلا بل علاج قل لا أتبع أهواءكم أني زنبالياتشون الكتلم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يهك هنا يزيان جزي أني تناسجالو مالتنو كنون منقد كتمرتم أيضا لهم قل إني على بينة من ربي أني كجيتاي بهنا قلس ما سرج عليني وكذبتم به أن أنت استببلاتشو بزيا كجيتاي بتستين ما سرجا ما عندي ما تستعجلون به يا يمتشكل بتنجر كوني زنداير اللهم إن الحكم إلا لله يسوفر دا الله جانجيلي لا جار اللهم يقص الحق الله أو نتني فردال وهو خير الفاصلين سؤال الله سبحانه وتعالى كفراج كل بلاج نونا قل لو أن عندي ما تستعجلون به بله بلاجو يا يمتشكل بتنجركو فردوني زند بيهن لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أنت بني المحكل يالله نجر بعلك بتوسنا نبرا والله أعلم بالظالمين نجرنا الله سبحانه وتعالى بدأ وجهنا وكيونا جيتانا وعنده مفاتيح الغيب يروق مكفتش قلفوش الله زندناتشو لا يعلمها إلا هو كالله بستكرم ياكو إلم ويعلم ما في البر والبحر الله بيبسلنا ببحر يالونم يوكال وما تسقط من ورقة عنداتشم ورقة قتل أترقفم إلا يعلمها الله ميوقات بيون انجي ولا حبة عنداتشم كنتاتم بتون في ظلمات الأرض بچلما مدر لاي ولا رطب ارتبم يهون ولا يابسين دركم يهون إلا في كتاب مبين قلس بهونو مصحف وسط يتمزقب بيهون انجي وهو الذي يتوفاكم بالليل سنو الله سبحانه وتعالى بما تايم يستنياتشو ويعلم ما جرحتم بالنهار بكن يسراتشو تنم يوكال ثم يبعثكم فيه
ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚያ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ይቀሰቅሳችኋል ይቆዳ አጀሉ ሙሰመን የተወሰነው ጊዜ ያልቅ ዘንድ ይፈረድ ዘንድ ثم إليه مرجعكم ከዚያ ወደ አላህ መመለሻችሁ ነው ثم ينبئكم ከዚያ አላህ ይነግራችኋል بما كنتم تعملون ተሰሩት በነበራችሁት وهو القاهر እሱ አላህ አሸናፊ ነው فوق عباده ከባሮቹ በላይ ሲሆን ويرسل عليكم حفظة ودنانت الله ጠባቂ መላእክቶችን ይልካል حتى إذا جاء أحدكم الموت ከናንተ ውስጥ አንዳችሁ ሞት እስከመጣው ድረስ توفته رسلنا መላእክቶቻችን ይገሉታል وهم لا يفرطون እነርሱ አያጓድሉም ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ከዚያ ወደ አላህ ተመለሱ እሱ እውነተኛ የሆነ አምላካቸው ሲሆን አላ ንቁ له الحكم ፍርድ ለሱ ነው وهو أسرع الحاسبين እሱ ደግሞ ፈጣን የሆነ ተቆጣጣሪ የሆነ ጌታ ነው قل ብለህ በላቸው من ينجيكم ማን ነው የሚያድናችሁ من ظلمات البر والبحر كيبسم كبحرم ጨለማ تدعونه تضرعا وخفية يا يمتلمنوت የሆነው يعني የተዋደቃችሁ ሆናችሁ በድብቅም ይሁን በግልጽ لئن أنجانا من هذه ከዚህ መከራ ቢያድነን لنكونن من الشاكرين ብላችሁ ከአመስጋኞች እንሆን ነበር ብላችሁ የምትለምኑትና የሚያድናችሁ ማን ነው ብለህ በላቸው قل الله ينجيكم منها الله ከዚያች መከራ ያድናችኋል ومن كل كرب ከየትኛው መከራ ሁሉ ያድናችኋል ثم أنتم تشركون ከዚያ በኋላ ደግሞ እናንተ በአላህ ላይ ታጋራላችሁ قل ብለህ በል هو القادر እሱ ቻይ ነው الله أن يبعث عليكم عذابا በእናንተ ላይ ቅጣትን ሊልክ من فوقكم ከበላያችሁም أو من تحت أرجلكم ወይም ከእግራችሁም ስር أو يلبسكم شيعا ወይም ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሊያደበላልቃችሁ የተለያያችሁ ጭፍራ ሆናችሁ ቡድን ويذيق بعضكم بعث بعض ከፊላችሁን የከፊሉ ጭካኔ ሊያቀምሰው انظر ተመልከት كيف نصرف الآيات አንቀጾቻችንን እንዴት እንደምናብራራ لعلهم يفقهون ليوقوا يكجلالنا وكذب به قومك بذه قرآن هزبوچه واش ويم استبابل وهو الحق سوء أو نتحون سالة قل لست عليكم بوكيل أني بنانت لا يتتوقع لهم بالله بلاتشو لكل نبأ مستقر لا نجروه اللو لمن نجروا نجروه اللو ما رفع اللو يهون بد جزي الله مما تعبت مكستبت وسوف تعلمون ودفي التوقع الله شو بالله بلاتشو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا النزيان بانك سوچاچن وسط بباطل የሚገቡ የሆኑ ሰዎችን ባየህ ጊዜ فأعرض عنهم كأنرሱ ተው حتى يخوضوا في حديث غيره በሌላ ንግግር ውስጥ እስኪገቡ ድረስ وإما ينسينك الشيطان شيطان بيسرسه فلا تقعد እንዳትቀመጥ بعد الذكرى كما استوس بኋላ مع القوم الظالمين بدلنيا كهونو سوج وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء النزياكو الله እንደሚጠነቀቁ ሰዎች ላይ በእነዚያ በአላጋጮች ሂሳብ ላይ ምንም የለባቸውም ولكن ነገር ግን ذكرى እነሱን ማስታወስ ያስፈልጋል لعلهم يتقون الله ሊጠነቀቁ ይከጀላልና وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا النزيان تواتشوا على الله اتخذوا دينهم ديناتشون يازوهن سوج لعبا ولهوا ما متشاوچانا ማላገጫ አድርገው ያዙ وغرتهم الحياة الدنيا يقربتو ዓለም ህይወት ያጣለለቻቸው የሆኑትን وذكر به በዚህ ቁርአን አስታውስ أن تبسل نفس እንዳትሰጥ ወደ ጥፋት بما كسبت በሰራችው ስራ ኃጢያት ምክንያት ليس لها من دون الله لسوق كالله وجلاتم ولي ردات ولا شفيع ما نو أملاجم وإن تعدل كل عدل يالات النجر بمولو بيزا درجة بتسات لا يؤخذ منها كالصلاة تكباينة يلوم ويما يوسدم
ኡላኢከ الذين أبلسوا بما كسبوا እነዚያ ናቸው እነርሱ በሰሩት ኃጢአት ለጥፋት የተሰጡት ለቅጣት لهم شراب من حميم ለእነርሱ ከፈላ ውሃ የሆነ መጠጥ አላቸው وعذاب عليم كذلك አሳማሚ የሆነ ቅጣት አላቸው بما كانوا يكفرون ይክዱ በነበሩበት ምክንያት قل بلهبل يا محمد إني نهيت أنيكو تكلكيالو أن أعبد الذين تدعون من دون الله كالله وجي يمتطرواتشو يهونوتن أمالكتوچن اندالك جزا تكلكيالو بلهبل الله ብቻ ነው መገዛው እንጂ የናንተ ከአላህ ውጪ የምትለምኗቸው የምትጠሯቸው የሆኑትን አማልክቶች እንዳልገዛ እንዳልጠራ ታዝዣለሁ يعني እንዳልገዛ ታዝዣለሁ ተከልክያለሁ ብለህ በላቸው قل لا اتبع اهواءكم እኔ የናንተን ዝንባሌ አልከተልም ብለህ በላቸው ዝንባሌያችሁን አልከተልም መከተለው እኔ ዘንድ የተወረደውን ወህይ ነው እንጂ የናንተን ዝንባሌ አልከተልም ብለህ በላቸው የሰዎችን ዝንባሌ እንዳትከተል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስለን አይከተሉም ነገር ግን ለተከታዮቻቸው ነው ይሄ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቁን ካሳወቀ ከዚያ በኋላ የሰዎችን ዝንባሌ ልትከተል አይገባም ዳፊዐህ ምንም ይሁን ምን ማለት ምንም ነገር እስብር على ما جاءك من الحق በመጣ ሐቅ ላይ ጽና ታገስ ምንም የትኛውም ዋጋ ቢያስከፍል ክፈልና ታገስ ምንዳ አላህ ዘንድ ነው ኢዘን የሰዎችን ዝንባሌ የሰዎችን ፍላጎት እንዳትከተል ነው قل لا اتبع اهواءكم بله بلاچو قد ضللت برغت ተሳስቻለሁ ኢዘን ከተከተልኩኝ ዝንባሌያችሁን ከአላህ የተወረደውን ወህይ ትቼ አላህ ያመጣልኝ ላከልኝን ሐቅ እውነቱን ትቼ የናንተን ዝንባሌ ከተከተልኩኝ የዚህን ጊዜ በርግጥ ተሳስቻለሁ ብለህ በላቸው وما انا من المهتدين እኔ ከተመሩትም አይደለሁም ብለህ በላቸው ولهذا لا اتبع اهواءكم ولا تتبع اهواء قوم يسوچن ዝንባሌ አትከተል ايها المؤمن ايها السلفي ايها الموحد تفتنالله በተለያየ ጉዳይ ትፈተናለህ انتبه ተጠንቀቅ ምስኪን በነበርክ ጊዜ ጀግና ሆነ ዳዕዋ ታረግ ነበር ማሻአላህ ረድ ያለ ከሽርክ ያስጠነቀቀ ከቢዳ ከመናም ትንሽ ዱንያ የሆነች ነገር ስትመጣ የዱንያ ጥፍጥና ሲገባልህ አይ ምንም ማለት እኮ አይደለም ይሄን ያህል يعني ተሸዱድ ማድረግ አያስፈልግም ማለት ተጀምራለህ ማለት ማካበድ አያስፈልግም ቀላል ነው አላህ እኮ መሐሪ የሆነ ጌታ ነው በምን እንደሚመራ አይታወቅም ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም ዱንያ ላይ ለምን ራሳችንን እናሰቃያለን ራሳችንን ማስቸገር የለብንም ዘና ፈታ ብሎ መኖር እየተቻለ ለምን ቢዳ ሽርክ ይያሉ ከሰው ሁሉ ተጣልቶ እንዲህ ብቸኛ ሆኖ ተገልሎ መኖር አያስፈልግም لا اله الا الله ولهذا من ادرك تنازل ማለት اذا ايش وما انا من المهتدين اني ከተመሩት አይደለም በላቸው ምን ከሆንኩኝ የሰዎችን ዝንባሌ ከተከተልኩኝ قل بلهبل يا محمد يا سبحان الله الله ተወርገን ይቁል ነው የሚላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየደጋገመ اني على بينة من ربي እኔ ከጌታዬ ዘንድ በሆነ ማስረጃ ላይ ነው ያለሁበት መንገድ ሐቅ ለመሆኑ ጥርጣሬ የለኝም ولهذا ምን አልፈልግም ብጅታ ሹብሃት ምናምን አያስፈልገኝም يكفيني ما انا عليه وحي ነው ከአላህ ዘንድ የመጣልኝ የሆነ መለኮታዊ የህይወት መመሪያ አለኝና በዛ ነው መመራው እንጂ በስሜት አይደለም واضح ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው ከልብ ወለዳቸው አይደለም ማንኛውም ነገር የሚናገሩት የሚሰሩት በወህይ ነው የሚመሩት ولهذا ايش قل اني على بينة من ربي እኔ ከጌታዬ በሆነ ግልጽ ማስረጃ ላይ ነው ያለሁት ብለህ በላቸው ዲኔ አቂዳዬ የተመሰረተው በትክክለኛ የሆነ መረጃ ላይ ነው ብለህ በላቸው وهذا ايضا لاتباعه ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ነው ይሄ ራሱ ማለት ነው واضح ሐቅን ካወቅክ በኋላ ሐቁ ከደረሰህ በኋላ ሱናውን ከተረዳህ በኋላ ትክክለኛ አቂዳ ምን እንደሆነ ካወቅክ በኋላ ምን አታድርግ
لا تجادل يا أخي أتكراكر ما دام أنك على الحق ያለህበት መንገድ ሐቅ መሆኑን ካወቅ በመረጃ ማለት ነው በመረጃ يعني ባጢል ላይ ሆኖ ሰው ከባጢል አትውጣ ማለት አይደለም ባጢል ላይ ከሆንክ በምንድነው የምታቀው እኛ እንደው ዝም ብለን አውላላ ሜዳ ላይ አይደለም የተጣልነው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጀተል ወዳዕ ላይ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ያላችሁ ዛሬ ለእናንተ ዲናችሁን ሞልቼላችኋለሁ ነው ያለው አላህ ኢዘን ሙሉ የሆነ ዲን ነው ያለን ማለት ነው ዋዲህ ሙሉ የሆነ ዲን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ የሆነ ዲን ሳያስረክቡን አልሄዱም ሱሐባዎች ቀብራቸውን አላህ የጀነት ጨፌ ያድርግላቸው ለተከታዩ ትውልድ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠውን ሐዲስና ቁርአን አስተላልፈው ሄደዋል የሚከተለው የታቢዒን ትውልድ ደግሞ ለሚከተለው አስተላልፈዋል ወሃከዛ እስከ ዘመናችን ድረስ ዑለማዎች አሉ ሰው ምን ይለኛልን የማይፈሩ ሐቁን ለኡማው የሚያደርሱ ዋለህ ተርበው ተጠምተው ማለት ነው ተርበው ተጠምተው ሐቁን ሳይቀንሱ ሳይጨምሩ ባለበት የሚያስተላልፉ አሉና ትክክለኛ የሆነ ሐቅኛ ጋር ደርሷል ولهذا ሹብሃ በሚያመጣበት ጊዜ طيب ሙጃደላ ክርክር ሲፈልግ ምን ትለዋለህ قل اني على بينه من ربي እኔ በዲኔ ጉዳይ ላይ ሐቅ ላይ ነው ያለሁት በል ዋዲህ ሐቅ ተረታል አይደል አቂዳህን በመረጃ አውቀሃል ያለህበት መንገድ ጥርጥር የለውም የነብዩ ሱና ላይ መሆኑ የሱሐባዎች መንገድ ላይ ለመሆነ ምንም ጥርጥር የለም ማለት ሐቅ ላይ ነው ያለው ሐቅ ላይ እስከሆንክ ድረስ ሰዎች ለባጢል ለሹብሃ ባጢላቸውን ሐቅ ሊያስመስሉ በሚጠሩ ጊዜ ምን በላቸው قل اني على بينه እኔ በትክክለኛ መንገድ ላይ ነው ያለሁት ዲኔን በትክክል ተረድቻለሁ አልহামዱሊላህ ከዚህ ውጪ የምፈልገው ነገር የለም በል ዋዲህ ከመጣው ሁሉ እየተከራከርክ በየቀኑ እንደ ከነቴራ አቂዳህን ትቀያይራለህ ማለት ነው ያኛው በሹብሃ ያሸንፈሃል ከሱ ጋር ትሆናለህ ሌላው ይመጣና በሹብሃ ያሸንፈሃል ከሱ ጋር ትሆናለህ ወሃከዛ ዋዲህ ስለዚህ መጀመሪያ አቂዳህን በትክክል ያዝ በመረጃ ላይ ሆነ በትክክለኛ የቁርአንና የሐዲስ መረጃ ላይ ሆነ ያዝ ከዚያ በኋላ لا تسمع يا اخي لا تسمع የባጢል ኃይሎች ሹብሃቸው አደጋ ነው አይመት ሰለፍ የሰለፍ ዑለማዎች ሊቃውንቶች በጣም ያስጠነቅቁ ነበር አትከራከር አትስማ ወለው حرف አንድ የቁርአን حرف ቢሆን እንኳን የአላህ ቃል በባጢል ላይ ካለሰው ከትክክለኛ መንገዱ ከወጣ ከሰሃባዎች አስተምሮ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ ከቁርአን አስተምሮ ወደ ሌላ ከሄደ ሰው የቁርአን حرف እንኳን አትስሙ ይሉ ነበር والشبهة خطافة القلب والقلوب ضعيفة ልብ ደካማ ነው ሹብሃ ደግሞ خطاف አይደለም አንተ ቁርአንና ሐዲስ ይዞ መጥቶ የሚያወናብድህ ሰው አይደለም ሜዳ ላይ እኮ ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ የሚሉ ሰዎች የሚያነሱት ሹብሃ ብዙ ሰዎችን እያደናበረ ነው ያለው ብዙ ሰዎች شفت كيف ለምን አጃኢበኛ የሆነ ነገር ያመጣልሃል ይሄ نحن የሚለው ቁርአን ላይ ይላል نحن የሚለው ብዙ መሆኑን ያመለክታል ይላል ብዙ መሆኑን ለምንድን ነው ይሄንን እንደ ደሊል አድርጎ የሚያመጣባቸው ለአንድ ምስኪን የሆነው አንዳንዱ ምስኪን እንዴ ለካ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት እንዴ ይላል ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ይገባል ስሙ አህመድ ከማል አብዱራህማን ፉላን ወአላን ነው በዚህ መልኩ ይሰበክና ምንም ነገር ከጀርባው ኸልፊያ የለውም እስልምናን በስም እንጂ ያቀውም ከቤተሰብ ነው የወረሰው እዛ ጋር ሹብሃ ያመጡበትና ከዛ በኋላ ወስደው በደንብ አድርገው ፋ ያረጉታል ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል نسأل الله السلامة والعافية الله يطبقك طيب ከዚያ በኋላ ፊት ለፊት ያመጡታል በጣም የሚገርማችሁ ሙስሊሞች ክርስቲያኖች ወደ እስልምና ሲገቡ ቶሎ ስማቸውን ይቀይራሉ አብዛኛው ይሄ ነው ከክርስትና ወደ እስልምና የመጣ ሰው ስሙን ይቀይራል ቶሎ ነው የሚቀይሩት አብዛኛዎቹ ነገር ግን ጴንጤዎች አንድን ሙስሊም ካከፈሩ ስሙን አይቀይሩም እንዲቀይር አይሰጡትም ስሙ እንዲቀየር አይፈልግም لماذا
ለዳዕዋ እንዲጠቀሙበት ማለት ነው ሌሎችን መንገድ ሊያስተቱበት ከዚያ በኋላ ናውጣ ይባልና እኔም እኮ ሙስሊም ነበርኩኝ ቁርአን ቀርቼ ነበር እንደዚህ ሐዲስም ቀርቼ ነበር ጭራሽ አንዳንዱ ደግሞ የመስጂድ ኢማሙም ነበርኩኝ ይያለ ምንድነው የሚለው እኔ እሺ አንድ የሆነ በጣም የሚያስቅ ቃል ኢንተርቪው ሲያደርጉት ማለት ነው የመስጂድ ኢማም ነበርኩኝ ብሎ በጣም የሚያስቅ ቃል ይናገራል ማለት ነው አይደለም የእስልም ሽታውም አልወጣበትም እንኳን የመስጂድ ኢማም ሊሆን ይቅርና ማለት ነው طيب እንዲህ አይነት ድራማ ይሰሩብሃል ማለት ነው አንዳንዶቹ በትክክልም ከፍረው የሚወጡ አሉ ፈጅር መጥቶ መስጂድ ላይ ሙአዚኑን ከእንቅልፉ የሚቀሰቅስ የነበረ ልጅ ሙአዚኑን ፈጅር ላይ ማለት ነው መጥቶ ይቀሰቅሳል በዚያ መልኩ ጀማዓ ላይ የምናቀው የነበረ ልጅ ከመስጂድ ጠፋ ከዚያ በኋላ መንገድ ላይ ሳገኘው ምን ሆነ ነው አልኩት አይመጣለሁ እኮ እንደዚህ የሆነ ሰው ታምቡኝ ነው ምናምን ይላል የተወሰነ ጊዜ ከዚያ እንደገና ተገናኘን አረባ ካንተ ሰውዬ ምን ሆነ ነው ሸይጣን በዛው ይዞ ነው የሚጠፋው ምን ሆነ ነው የምትጠፋው እንዴ እንደዛ አይነት ፈጅር ላይ መጣ ሙአዚን የምትቀሰቅስ የነበርከው ሰውዬ ከመስጂድ በዚህ መልኩ የምትጠፋው ለምንድን ነው ምን ሆንክ በቃ እሺ ዱዓ አድርግልኝ እመጣለሁ ከዚያ በጣም ቆይተን ለሶስተኛ ጊዜ ስንገናኝ ምንድነው የሰውዬ ልጠይቀው ብዬ ብቻ ጠየቅኩት ምን ሆነ ነው ምናምን ብዬ ጠየቅኩትና አይ እመጣለሁ በቃ እሺ ችግር የለም አለኝና የተወሰነ ሄዶ ተመልሶ መጣ ጡንቻውን እንትን አድርጎ ማለት ነው እንዴ ጠንከር አድርጎ መጣና እንዴ ምን ሆኜ ነው ምናምን አቂዳይን ደብቃለሁ ብሎ ነው አቂዳይን ለምን ነው መደብቀው ብሎ መጥቶ በቃ እኔ ጌታን ተቀብያለሁ አለኝ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ጌታን ተቀብያለሁ ኢዘን አይደለም ቁርአንና ሐዲስ የሚዞብህ የሚመጣ ሹብሃ ይዞብህ የሚመጣ አይደለም የጠመመ ዓሊም ወይም ደግሞ የጠመመ የተንሸራተተ ዳኢ አይደለም ሐታ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ኢየሱስ ጌታ ነው ጤነኛ አቅል ያለው ሰው አቅሉ አላህ ያላስኬደበት ማለት ነው ያኒ ጨለማ ያላደረገበት ሰው ከሆነ ኢሳ ከመርየም ነው የተፈጠረው አይደል አላህ አደምን ያለ እናትና ያለ አባት ፈጥሯል እናታችን ሐዋን ደግሞ ያለ እናት ከአባት ብቻ ፈጥሯል ኢሳን ደግሞ ያለ አባት ከእናት ፈጥሯል ያሻውን ሰር የሆነ ጌታ ሁሉን ቻይ የሆነ ጌታ ኢዘን ነብዩላህ ኢሳ 9 ወር ሆድ ውስጥ ተረግዞ ነው የተወለደ እንዴት ጌታ ይሆናል ቢአይ አቅል ይሄ ምን ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይሄ እኮ መረጃ ያስፈልገዋል የቁርአን መረጃ ኢሳ እንዴት ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ኢሳ ጌታ ነው አምላክ በሰው ሆድ ውስጥ ተረግዞ ተምጦ ነው የተወለደው ሰው ተራሶ የሚገጥመው ነገር ገጥሞት እየሸና እየበላ እየታመመ ምን ይሆነ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አላህ ኢሳ لا اله الا الله شوف እንዲህ አይነት በዲህ ይሁን በጣም ግልጽ ምንም መረጃ ማያስፈልገው እንደ ጧት አሃይ የሚታይ ሐቂቃ ይሸፈንበታል ሰው አላህ ይጠብቀንና ولهذا ምን አታድር ዲንህን ለክርክር አታቅርብ መጀመሪያ ግን ከምታምነው ሰው ዲንህን ተማር ካወክ በኋላስ ያዝ خلاص ያዝ ዲን ፋሽን አይደለም እኮ አቂዳ ፋሽን አይደለም ሚንሃጅ ፋሽን አይደለም የሚቀያየር በሙቀበት እየሄድክ አይደለም የምትቀይረው አንተ አቂዳ ማለት ነው የሙቀበት ቦታ እየሄድክ እንዲህ አይነት ነገር የለም ለሙቀበትማ እንደ ሱፊዮች ጋር ይሞቃል እንዴ አለ በከፍራ ቢሆን ኖሮ እነሱ በጣም የሚሞቀው እኮ እነሱ ጋር ነው ምክንያቱም ሳር አሰስገሰስ ሁሉ ተሰብስቦ ነው የሚመጣው ምን ችግር አለ በጣም ነው የሚያሞቁት እነሱ በድቤም በከበሮም በምንም በእስክስታን በሁሉ ነገር ያሞቃሉ ኢዳን ዛት ሄደም እንደ አንደኛው ነው ከፈለግ የሞቀበት የምትፈልግ ከሆነ ማለት ነው ዋዴ ማ እንታብ ያ اخي አቂዳህን መጀመሪያ ጥንቃቄ አድርገህ ከዚያ በኋላ ቀጥበል የመጣው ንፋስ ሁሉ ይዞ አይሂድ የመጣው ንፋስ ይዞ ሊሄድ አይገባም ደጃል ሲመጣ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶቻቸውንና ህፃናቶቻቸውን እሰሯቸው
ብዙ ጊዜ ለፊትና የሚጋጠሙ የሚጋለጡት ሴቶችና ህፃናቶች ናቸው ነው የተባለው። አንተ አቅል ካለ ትልቅ ሰውዬ ሆነ ያለ እንዴት ሆነ ነው ለፊትና የምትጋለጠው ማለት ወሊሃዛ ለፊትና እንዳትጋለጥ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው? እኔ በዲኔ ላይ በመረጃ ላይ ያለሁት አልፈልግም። والله اعلم بالظالمين الله በደለኞችን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ወይንደው መፋቲኡል ገይቢ የሩቅ ቁልፎች አላህ ዘንድ ናቸው። አይ የሩቅ ሚስጥር ማለት ነው። የሩቅ ሚስጥር ቁልፎች አላህ የሩቅን ሚስጥር በልክ ለማንም አላሳወቀም። ኢላ من يرضى من رسول ከመልእክተኞቹ አላህ የወደዳቸውና አላህ በፈለገው ነገር ላይ ብቻ ያሳወቃቸው ነው የሚያውቁት። ከመልእክተኞች አላህ የወደዳቸው ሆነው በፈለገው ጉዳይ ላይ አላህ ያሳውቃቸዋል። ሙቀየድ በሆነ መልኩ በተገደበ መልኩ። አማ በልክ የሩቅን ሚስጥር የሚያውቅ ማንም የለም። አንድን ሰው ከአላህ ውጪ እከለ የሩቅ ሚስጥር ያውቃል ብሎ ማመን ኩፍር ነው። ይሄ ከእስልምና ያወጣል። ወላሂ ኢዘን እነዚህ አይነቶች ጠንቋይ የምትለው ድግምተኛ የምትለው ይሄ ደግሞ ወልይ የምትለው በሙሉ የሩቅ ሚስጥር አውቃለሁ የሚል ከሆነ ወሃዳ ካፊር ካመንከው ትከፍራለህ። የሩቅ ሚስጥር ከአላህ ውጪ የሚያውቅ የለም። ስለዚህ የሩቅ ሚስጥር ቁልፎቹ አላህ ዘንድ ናቸው። ወይንደው መፋቲኡል ገይብ ላ ያዕለሙሃ ኢላሁ ከሱ በስተቀር የሚያውቀው የለም። ነገር ግን ከባሮቹ ከመልእክተኞቹ ለሻው ሰው አላህ በሻው ጉዳይ ላይ ያሳውቀዋል። ወያዕለሙ ማ ፊል በር ወልበሕሪ አላህ በየብስም በባህርም ያለውን ያውቃል። وما تسقط من ورقة عندتم قطل أتوتكم في ظلمات الأرض أو يعني من ورقة إلا يعلمها الله يميوقو بيهون انجي ولا حبة عندك كنتات مالت زاف تاقالاتشو فريال لو زاف الله فريو وسط راسو فريال يزاف فري كأي بار زاف هيتاچو كونه وينو نچ بار زاف لاي ፍሬ አለ የሚይዘው ፍሬ እዛ ውስጥ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ብዙ ፍሬዎች አሉ። ከውስጡ አንዷ ፍሬ የት ቦታ ላይ እንደወደቀች አላህ ያውቀዋል። በሱ እውቀት ነው የሚወድቀው። አላህ ሳያውቀው በዚህ ምድር ላይ የሚሆን ነገር የለም በፍጥረት ዓለሙ ላይ ማለት ነው። في ظلمات الارض በጨለማ ምድር ውስጥ ولا رطب ولا يابس እርጥብም ይሁን ደረቅ إلا في كتاب مبين أصلا الله بذا بميوتكبت جيزي سايون كسماينا مدر كمفترو كهانسا شعامت بابيت صفوتال لوح المحفوظ لاي ماشي يتو بوتا بمن ساعات كهيتن يوزاف لاي من عينت فري اندم يوتك مالت سيوت كارلم مياكو الله قبل أن يخلق السماوات والله ب50,000 سنة ياتشي فري يتوغا በስንት ሰዓት ከየትኛው ባህር ዛፍ ላይ እንደምትወድቅ ተጽፏል ነው። طيب وهكذا እንዲህ አይነት አምላክ ነው ያለኝ በል። وهو الذي يتوفاكم بالليل يا الله سبحانه وتعالى በምሽት የሚያስተኛችሁ አጀላችሁ ከደረሰ በዛው ይዟችሁ የሚሄደው እሱ ነው አለ አላህ سبحانه وتعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار በቀን የሰራችሁትን ما كسبتم ማለት ነው። يعني ما جرحتم أي ما كسبتم يمياك هنا ثم يبعثكم فيه الله كزيا بكانو كفله ጊዜ ውስጥ ይቀሰቅሳችኋል ከምናችሁ ከእንቅልፋችሁ ካስተኛችሁ ቦታ ይቀሰቅሳችኋል። لماذا ليقضى أجل مسمى ለናንተ የተሰጣችሁ ጊዜ እስኪያልቅ ድረስ واضح ካለቀ በዛው የጥሪ ካርድ ይደርሳል ማለት ነው። مع السلامه ተነስ ባባ የለም ልጄ ተነስ የለም ተነሽ አንቺ የለች خلاص ትኬት ተቆርጧል። لا اله الا الله እዛው በእንቅልፍ ማለት ማን የተወሰነለት የሆነው አጀሉ የደረሰው አጀልህ ካልደረሰስ ትነሳለህ ከእንቅልፍህ ትቀሰቀሳለህ። አላህ ይቀሰቅሳል እስከ መቼ? አጀልህ እስኪደርስ ድረስ። አጀልህ የደረሰው መንገድ ላይ ይሁን አውሮፕላን ላይ ይሁን ባህር ውስጥ ይሁን ጅብ ይብላ ምን እንደሆን ታመህ ተኝተህ ይሁን ምናምን خلاص ያቺ ወቅት እስክትደርስ ድረስ ትቀሰቀሳለህ። አጀልህ ከደረሰስ በዛው ማሰላባ ትባላለህ ነው። ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم كزيا ደግሞ ወደ እርሱ ነው መመለሻችሁ ወደ አላህ ትመለሳላችሁ። سبحان الله العظيم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله ተሰሩት በነበረው ነገር ይነግራችኋል። የቂያማ ቀን ምንም ከሱ የሚሰወር ነገር የለም።
እያንዳንዱ ሰው የሰራው ስራ ከንግግርም ከተግባርም የሚታለፍ ነገር የለም የሚታለፍ ነገር وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله የምትናገረውን ነገር የሚጽፉ መላእክቶች አድርጓል كذلك የምትሰራውንም ነገር የሚጽፉ መላእክቶች አድርጓል ኢዘን ምንም ይሁን ምን አንዲት ቃል አትናገርም ብትጻፍ እንጂ ማለት ነው ኢዘን አላህ ያቺ በዱንያ ላይ የተሰጠህ ጊዜ አልቆ ስትሄድ መዝገብህ ይተከለላል መላእክቶች ሲጽፉበት ሲመዘግቡበት የነበረው የሸርም ይሁን የኸይር ስራ መዝገብህ ይተከለልና የቂያማ ቀን ይመጣልሃል ከዚያ ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا له الله سبحانه وتعالى ምንድነው ይሄ መጽሐፍ ምንን ነገር አይተውም እንዴ ትንሽም ይሁን ትልቅ ሁሉንም አንተ እንደ ቀልድ የምትናገረው ንግግር በሙሉ ተጽፏል እዛ ቦታ ላይ واضح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ስትሰራው በነበርከው ነገር ዱንያ ላይ ተሸሸከሰው መብራት አጥፍተህ ክፍል ዘግተህ ስትሰራው የነበረው ነገር የዛን ቀን በዚህን ሰዓት እንዲህ አይነት ቦታ ላይ የሰራው ስራ ነው ትባላለህ ማለት ነው واضح ከሰው ተደብቀ ከማንም መብራት አጥፍተህ በሮቹን ዘግቻለሁ ባባ እንዳይመጣ ብለህ ምናምን ሱብሃንአላህ العظيم ቻት እያደረክ ነው ይመጣልሻል የዛኔ መላእክቶች በዚህን ሰዓት ከከሌ ጋር ከከሊት ጋር ያው ተጻጽፎ ነበር ኢና ሊላሂ ወኢና ይሄንንም ጭምር ጽፎታል ለመላእክት وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون القرآن እኮ ስትሰራው የነበረው ነገር መላእክቶች እኮ ነው የሚመጡት ይጻፋል በስንት ሰዓት ከማን ጋር ቤይሩት ካለች አሜሪካ ካናዳ ሪያድ ጅዳ ማነች እሷ የጻፍክ ነው እሺ ያው መዝገብህ ላይ ይመጣልሃል መዝገብህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ያኔ ባለቤትህ አታውቅ ሚስትህ አታውቅ ጓደኞችህ አያውቁ ማንም አያውቅ ማሻአላህ አንተ ተቀይ ሙእሚን አላሁ አክበር ዘናፈታ እንዴ ምናልባት እኮ ኡስታዝ ልትባልም ትችላለህ መላእክቶችስ ሱብሃንአላህ العظيم إذن يسرها سرا يعندو سرا الله يناقرها في اللفت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ولهذا يقول السلف حاسبوا أنفسكم هو ابن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تحاسبوا مرمرافيت كمقربات شوفافيت الله እናንተ ከመመርመሩ በፊት ራሳችሁን መርምሩ ራስህን መርምር ያ اخي ራስህን መርምር አላህን ፍራ ሰውን አትፍራ አላህን ፍራ አላህ ያየኛል በል አላህ ይሰማኛል በል አላህ ያውቅብኛል በል እውነተኛ ሙስሊም ለመሆን ከፈለክ ማለት እውነተኛ ሙስሊም መሆን ከፈለክ ምንም አያደርግልህም ኮፍያም ጀለብያም ጥምጣምም ምንም ነገር ያንተ ጺም ማስረዘም ልብስ ማሳጠር ማየንፋ ራስህን እስካላነስክ ድረስ ማለት ነው ግልጽ አይደል ራስህን እስካላነስክ ድረስ ውስጥህን ሰላም እስካላደረክ ድረስ ከአላህ ጋር እስካልተሳሰብክ ድረስ واضح እያንዳንዱ በምትሰራው ነገር ላይ ሂሳብ እያደረክ እስካልሆነ ድረስ ማለት ሂሳብ እስከ የዛን ቀን ሂሳብህ ይቀልልሃል ዛሬ ራስህን ሂሳብ ካደረክ እርምጃህን ምን ካደረክ ካስተካከልክ ማለት ጠንቀቅ ብለህ ከሄድክ ጠንቀቅ ልክ ጭቃ ውስጥ ሾክ ባለበት ጭቃ ውስጥ እንደሚሄድ ሰው ሆናችሁ ሂዱ ነው ዱንያ ላይ የተባለው ጭቃ ባለበት ሾክ ያኒ ሾክ ባለበት ጭቃ ማለት ሾክ ባለበት ጭቃ ላይ በባዶ እግርህ እንዴት ነው የምትሄደው ምን ችግር አለው በጫማዬ እየደረማመስኩት ሄዳለሁ እንዳትል በባዶ እግርህ ምን ባለበት ሾክ ያለበት እንዴት ነው የምትሄደው አስብ ተሰወር ያ اخي እንዴት ነው وهكذا الدنيا يا اخي وهكذا الدنيا በዚህ መልኩ ራስን ከተቆጣጠርክና ራስን ከጠበቅ الله في سلام ነው ይዛኔ እለፍ ትባላለህ ያ ሰላም እለፍ واضح እለፍ ትባላለህ ማለት
የተደበቀ ምናምን ከሌለብህ ማለት ነው። ሰላም የሆነ ፋይልህ ንጹህ ከሆነ ማለት ነው። ፋይልህ ንጹህ ከሆነ አልহামዱሊላህ የዛን ቀን ከመከራ ከስቃይ ከመዋረድ ትድናለህ። ካልሆነስ ሰው እዚህ ምንም አያደርግልህ። ምን ያደርግልሃል? ሰው አጀልህን አያቀርበው አያስረዝመው። ምንም አያደርግልህም። የምትፈራው ሰውዬ ማለት የምትደበቀው ሰው ላ ትልቁ ጉዳይ እዛ ነው ያለውና ተጠንቀቅ ይነግራችኋል አላህ Subhanahu وهو القاهر فوق عباده እሱ አላህ አሸናፊ ነው ከባሮቹ በላይ ሆነ ኡሉ الذات وأولو القهر وأولو قدر ይሉታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኃይለኝነቱ የበላይ ነው በዛቱ የበላይ ነው በሁሉ ነገሩ የበላይ ነው ኡሉ القدر وأولو القهر وأولو الذات الله ከባሮቹ በላይ ሆኖ አሸናፊ ሆነ ጌታ ነው ويرسل عليكم حافظة በእናንተ ላይ መላእክቶችን ይልካል ተጠባባቂ ይሆኑ حتى إذا جاء أحدكم الموت ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ሞት በመጣ ጊዜ ተወፈቱ رسولنا መልእክተኞቻችን መላእክቶቻችን ምን ያደርጉታል ይገሉታል ማለት يعني بأمر الله سبحانه وتعالى والله ትእዛዝ መላእክቶቹ ሩሁን ያወጡታል ማለት ነው طيب وهم لا يفرطون መላእክቶቹ አያጓድሉ ምንም ነገር የአላህን ትእዛዝ ንቅንቅ ያረው ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ከዚያ ወደ አላህ ተመለሱ እሱ እውነተኛ አምላካቸው ሲሆን አላ له الحكم ንቁ ፍርድ ለሱ ነው ለአላህ وهو أسرع الحاسبين الله ምርመራው ፈጣን የሆነ ጌታ طيب ፈጣን ከሆኑ ተቆጣጣሪዎች ሁሉ የአላህ ተቆጣጣሪ يا الله سبحان الله العظيم የሱን ኬላ ፍራ የአላህን ኬላ ፍራ انتبه يا اخي የአላህን ኬላ ፍራ የዱንያው ኬላ ምን ያደርግልሃል ምን ያመጣብሃል ጀሃነም የለውም እኮ የዱንያ ኬላ ላይ ጀሃነም አለ እንዴ ጀሃነም የለ ጀነት የለ ምን ግፋቢል ሳንቲም ነው የምትቀጣው አይደለ የአላህ ኬላ ግን አደጋ ነው ካላለፍክ ወደ ጀሃነም ነው የምትሄደው قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر كيبسنا كبحر ጨለማ ማን ነው ነጃ የሚያወጣችሁ ማን ነው የሚያድናችሁ ብለህ በላቸው تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين የምትለምኑት እናንተ በግልጽም በድብቅም የተዋደቃችሁ ሆናችሁ ከዚህ መከራ ነጃ ቢያወጣን ከአመስገኞች እንሆናለን ብላችሁ የምትለምኑትና ሊያድናችሁ የሚችል ማን አለ ብለህ ጠይቃቸው قل الله ينجيكم منها الله ከዛ ያድናችኋል ነጃ ያወጣችኋል ومن كل كرب ከየትኛውም አይነት መከራ ነጃ ያወጣችኋል እናሳ እሱን ብቻ ተገዙ ነው እሱን ብቻ ፍሩ ሱብሃንአላህ ثم انتم تشركون ነገር ግን አላህ ከዚያ ከፈራችሁት ነገር ነጃ ካወጣችሁ በኋላ ትረሱና እንደገና ወደ ምን ትገባላችሁ ወደ ሽርካችሁ ትመለሳላችሁ አለ አላህ قل بلابل هو القادر السچاينو على ان يبعث عليكم በእናንተ ላይ ሊልክባችሁ عذابا ቅጣትን من فوقكم ከበላያችሁ اي والله نعم لا اله الا الله በእኛ ወንጀል ቢሆን ኖሮ በእኛ ስራ ቢሆን ኖሮ የእሳት ዝናብ በዘነበብን ነበር ግን አላህ ቻይ የሆነ ጌታ او من تحت ارجلكم ወይም ከእግሮቻችሁ ስር ከታች او يلبسكم ወይም ደግሞ ሊደበላልቃችሁ ሺዓን የተለያየ ጭፍራ ሆናችሁ የተለያየ يعني منهج ላይ የተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ ላይ ሆናችሁ ويذيق بعضكم بأس بعض ከፊላችሁ የከፊሉን ጭካኔ ያሳየው نعم لا يا الله سبحانه وتعالى የተለያየ ግማሽ አይሁድ ነሳራ ወሰኒ ጣዖት አምላኪ እሳት አምላኪ የተለያየ አርጎ ከፊሉ የከፊሉን ጭካኔ ያሳየው ነው አይደል انظر كيف نصرف الآيات እንዴት አንቀጾቻችንን እንደምናብራራ ተመልከት لعلهم يفقهون ሊያውቁ ሊገነዘቡ ይከጀላልና سبحان الله نعم وكذب به قومك በዚህ ቁርአን ህዝቦችህ አስተባበሉ አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ ቁረይሽ ቆሙክ የተባሉት ቁረይሾቹን ነው የሳቸው የቅርብ ሰዎች የነበሩትን كذلك ሁሉም በዛን ዘመን የነበሩ ሙሽሪኩል አረብ وهو الحق እሱ እውነት ሆኖ ሳለ قل لست عليكم بوكيل እኔ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ አይደለሁም ብለህ በላቸው ከያቱም አላህ ፊት መቅረባችሁ አይቀርምና ያሻችሁን ስሩ እኔ ወደ እናንተ ከማድረስ ውጪ ሌላ ስልጣን የለኝም ብለህ በላቸው አለ አላህ لكل نبأ مستقر
ለሚነገር ነገር ሁሉ የሚከሰትበት ጊዜ አለ የሚፈጸምበት ጊዜ አለው እኔ የምነግራችሁ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ተረት እንዳይመስላችሁ ታዩታላችሁ ነው ታዩታላችሁ ሲከሰት ታዩታላችሁ የምነግራችሁ ነገር የሚከሰትበት የሚፈጸምበት ጊዜ አለ ወሰውፈ ተዓለሙን ወደፊት ታውቃላችሁ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا النزيان بأنكسوچاچن سيالغطو بباطل ውስጥ ገብተው ሲያምቦጫርቁ ካያቸው فأعرض عنهم ከእነርሱ ሽሽ አላቸው አላህ ከእነርሱ ሽሽ طيب እንዳትቀመጥ ከእነርሱ ጋር وهذا ايش نحي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع والمشركين ከአጋሪያኖች ከሙብተዲዎች ከቢድዓ አራማጆች ባጢላቸውን በሚያራምዱበት ጊዜ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ላይ በሚቀጥፉበት ጊዜ ከእነርሱ ጋር መቀማመጥ እንደማይቻል አላህ ሲነግረን ማለት ነው ስለዚህ ግልጽ የሆነ ምንድነው ይሄ የቁርአን አንቀጽ አላህ ነው እየከለከለ ያለው አላህ እየከለከለ طيب واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا በእኛ አንቀጾች በባጢል ሲገቡ ካያቸው فأعرض عنهم كأنرሱ ሽሽ ትተሂድ حتى يخوضوا في حديث غيره ሌላ ጤነኛ የሆነ ትክክለኛ የሆነ አላህን መፍራት ያለበት ንግግር ውስጥ እስኪገቡ ድረስ ይሄን ንግግራቸውን እስኪተው ድረስ ከዚህ ባጢላቸው እስኪወጡ ድረስ ተዋቸው ከዚያ ባጢላቸው ወጥተው ወደ ትክክለኛ ንግግር በሚመጡ ጊዜስ ከነሱ ጋር መሆን ይችላል መቀመጥ وإما ينسينك الشيطان شيطان بياسرسه ቁጭ ብለሃል የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው የነብዩ ዲን በሚተችበት ቁርአን በሚተችበት የአላህ ዲን ክብሩ በሚነካበት ቦታ ላይ ከእንደዛ አይነት ሰዎች ጋር አጋጣሚ ሆኖ ቁጭ ብለህ ነበርና በኋላ ግን ተዛለ ሸይጣን ነበር ያስረሳ ሳታስበው ሄደሃል እንበል ሳታስበው ሄደሃል አማ አስበው በክብር እንግድነት ተጠርተህ ከሄድክ መሸሻ የለህም واضح በክብር እንግድነት ተጠርተህ ከሄድክ ማለት ነው ባጢል ያለበት ቦታ ላይ የአህባሽ ስብሰባ ላይ ምን እሰማለሁ ብለህ ትሄዳለህ ምን እሰማለሁ ብለህ ነው የምትሄደው አንተ አህባሽ ጠርቶ ኢኽዋን ጠርቶ ምንድነው እሰማለሁ ብለህ የምትሄደው ማለት አሰማም ቁርአን ተሰማ ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና በመረጃ ሊነገርህ ነው አይነገርህም በአላህ ላይ እንድታምጽ ቀብር እንድታመልክ طيب የሙታን መንፈስ እንድታመልክ ነው የሚነገርህ ለዚህ ነው የምትሄድ ካወቅክ መጀመሪያውኑ እያወቅክ ከሄድክ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን ድንገት ሄደሃል ሳታውቅ ከዚያ በኋላ በአላህ ዲን ላይ ሰዎች ሲያላግጡ የአላህን ዲን ክብሩን ሲነኩ ሰማህ በመሃል ላይ ሸይጣን አስረሳ ባልክበት ጊዜ አትጠየቅም فلا تقعد بعد الذكرى كما استوس በኋላ ግን እንዳትቀመጥ አለ አላህ እንዳትቀመጥ ከማን ከወንጀለኞች ጋር ከሙብተዲ ጋር በአላህ ዲን ላይ ከሚያላግጡ ሰዎች ጋር ምን እንዳታረግ እንዳትቀመጥ ነው ያለው አላህ Subhanahu እንዳትቀመጥ واضح ከተቀመጥክስ ከእነርሱ ጋር ነው የምትሆነው ማለት ነው وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم سوره النساء ላይ ባለፈው አሳልፈናል وقد نزل عليكم الله በእናንተ ላይ ያወርደዋል في الكتاب በቁርአን ላይ ان اذا سمعتم በሰማችሁ ጊዜ آيات الله የአላህ አንቀጾች يكفر بها ሲከፈርበት ሲካድበት ويستهزأ بها ሲላገጥበት فلا تقعدوا معهم እንዳትቀማመጡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳትቀማመጡ حتى يخوضوا في حديث غيره ሌላ ሐዲስ ውስጥ እስኪገቡ ድረስ انكم اذا مثلهم የዚህን ጊዜ ከተቀመጣችሁ በዚህ ሁኔታ ላይ አላህ እናንተ ከእነርሱ ጋር ናችሁ انظر يا اخي اذا በአህባሽ ኢኽዋን ስብሰባ ላይ እነ አደም ካሚል አብይ ይዞት የመጣው
ዲሞክራሲ ስርዓት የሰጠን እድል ሙሳ ቢመጡ ኢሳ ቢመጡ ነብዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢመጡ አናገኘውም ነበርን ያለው አይደል? አናገኘውም። ላ ኢላሃ ኢላላህ። ዶክተር አብይ ይዞት የመጣው ስርዓት ምንድነው? ዲሞክራሲ ነው አይደል? ዲሞክራሲ ነው አይደለም? ስማ ሙስሊም ሆይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያልክ ሙስሊም ሆይ ስማ፣ አቂዳህን ወቅ። ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ኩፍር መሆኑን ካላመንክ ሙስሊም አይደለም፣ እስልምና ተበላሽቷል። ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ኩፍር ነው። እንተብህ ያ اخي ኩፍር መሆኑን የማታምን ከሆነ እስልምና ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው የምስክርነት ቃልህ ተበላሽቷል። لماذا ዲሞክራሲ ማለት አንድ ነገር ሐላልና ሐራም የሚሆነው በምንድነው? በድምጽ ብልጫ ማለት ነው። በድምጽ ብልጫ። ኢዘን ኸምር ሐላል ይሆናል ብዙ ሰዎች ሐላል ይሁን ካሉ፣ ዝሙት ሐላል ይሆናል ብዙ ሰዎች ሐላል ይሁን ካሉ፣ የወንድ ለወንድ ጋብቻ አሁን ሐላል ነው አይደለም? በዲሞክራሲ ሐላል ነው አይደለም? ሐላል ነው በዲሞክራሲ የወንድ ለወንድ ጋብቻ ማለት ነው። የቀውም የሉጥ ህዝቦች ተግባር ወንድ ወንድን መገናኘት ማለት ነው። ሐላል ነው በምን? በዲሞክራሲ። ምን እስካገኘ ድረስ? ብዙ ድምጽ እስካገኘ ድረስ። ገብቷችኋል አይደል? የትኛውም ሸሪዓ ሐራም ያደረገው ነገር በሙሉ በዲሞክራሲ ሐላል ይሆናል በድምጽ ብልጫ። ይሄ ነገር ኩፍር ነው ካላልክ፣ ኩፍር መሆኑን ካላመንክ ማለት ነው። የፈለገ ሰው የፈለገውን ነገር መስራት ይችላል፣ መብቱ ነው። ምን እስካገኘ ድረስ? ድምጽ እስካገኘ ድረስ በዲሞክራሲ። ولهذا ኢስላም ዲሞክራሲ ኩፍር መሆኑን ነው የሚያስተምረው። ዲሞክራሲ ማለት ሰዎች የፈለጉትን ነገር በድምጽ ብልጫ ሐላል ወይም ሐራም ማድረግ ይችላሉ የሚለው አስተምሮ ኩፍር ነው። ይሄ ኩፍር ነው። ይሄን ካላመንክ አንተ እስልምና ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለው። እንተቢ ኢዘን ዶክተር አብይ ይዞት የመጣው ስርዓት ዲሞክራሲ ነው። አደም ካሚል ምን እያለ ነው? በዚህ በዲሞክራሲ ያገኘነው እድል ሙሳ ቢመጡ ኢሳ ቢመጡ ነብዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢመጡ አናገኘውም ነበር። ላ ኢላሃ ኢላላህ። ሙሳ ይዘው የመጡት ምንድነው? ተውራት ነው አይደል? ተውራት ምንድነው? የአላህ ቃል አይደል? የአላህ ቃል ነው አይደለም? የአላህ ቃል። ኢሳ እንጂል የአላህ ቃል ነው አይደለም? ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ቁርአን የአላህ ቃል ነው አይደለም? ነብዩ በመምጣታቸው ካገኘነው ድል ዶክተር አብይ በመምጣቱ በዲሞክራሲ ያገኘነው እድል ይበልጣል እያለ هذا ኩፍር። የሸሪዓ ሀገር ቢሆን ኖሮ የሸሪዓው መንግስት ይጠራውና ተውበት አድርግ ይለዋል። ተውበት ካደረገ ካላደረገ አንገቱ በሰይፍ ነበር የሚቀላው። ያንው ኩፍር هذا واضح። እንዲህ አይነት ንግግር ማለት ነው። እንዲህ አይነቱን ንግግር ነው የሰሙ የነሲሃ ሰዎች ተለጉመው ወጥተው ይሄን ስምምነት ያጠፋ ሰው ወንጀለኛ ነው አሉ። ጭራሽ ይሄን ስምምነት የተቃረነ ሰው ወንጀለኛ ነው አሉ። واضح። አላህ ምን እያለ ነው? እንዳትቀመጡ አለ አላህ። የአላህ ዲን ሲነካ፣ የነብዩ ዲን ሲነካ ሰምታችሁ አብራችሁ እንዳትቀመጡ ሸይጣን አስረስቷችሁ ከሆነስ ስታስታውሱ ለቃችሁ ያንን ቦታ ሄዱና ተውበት አድርጉ ወደ አላህ። ካልሆነ ግን እናንተ ከእነርሱ ጋር ናችሁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። انظر يا اخي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. እነዚህ ሰዎች ከሚሰሩት ወንጀል አላህን የሚጠነቀቁ ሰዎች ምንም የለባቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ولكن ذكرى ነገር ግን ማስታወስ ያስፈልጋል። ለአላሁ يتقون ሊመለሱ ይከጀላልና አላህ ይመልሳቸው። وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا እነዚያን ተዋቸው አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዲናቸውን መጫወቻና ማላገጫ አድርገው የያዙትን ሰዎች ተዋቸው። وغرتهم الحياة الدنيا የቅርቢቱ ዓለም ጥቅም ያታለለቻቸው የሆኑትን ሰዎች ተዋቸው። وذكر به
በዚህ ቁርአን አስታውስ አንቱብሰለ ነፍሱን ነፍስ እንዳትሰጥ ወደ ጥፋት ወደ ቅጣት ቢማ ከሰበት በሰራችው ኃጢያት ወንጀል ምክንያት ليس لها من دون الله الله ዘንዳ ያቺ ኃጢያት ሰርታ ለቅጣት የተሰጠችው ነፍስ የላትምና ወልዩን ረዳት ወላ ሸፊዕ አማላጅም የሚሆን وإن تعدل كل عدل ቤዛ የሚሆንን ነገር በሙሉ ቤዛ ብታደርግ لا يؤخذ منها ከሷ ላይ ተቀባይነት የለውምና ከአላህ ቅጣት የሚያድናት የለምና አላህ أولئك الذين እነዚያ እነርሱ ናቸው ابلسوا بما كسبوا በሰሩት ኃጢያት ምክንያት ለቅጣት የተሰጡ የሆኑት لهم شراب من حميم ለእነርሱ ከፈላ ውሃ የጀሃነም ውሃ የሆነ መጠጥ አላቸው وعذاب أليم አሳማሚ የሆነ የጀሃነም ቅጣት አላቸው ቢማ كانوا يكفرون በመካዳቸው ምክንያት ይላል نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم